Good afternoon, students. We have initiated discussion regarding the topic thermal analysis, and some introductory portion of this topic we have covered. Again, we have seen that there are four different types of the topics we have to discuss under four different types of the subtopics we have to discuss under the name thermal analysis. And already in the last lecture, we have started discussion regarding the one of the subtopic, that is thermogrametry, or it is called as a thermogrametric analysis, or in short it is called as a TGA. त्याला आपण TGA असं पण म्हणतो. In short it is called as a TGA. So in the last lecture we have started the discussion regarding what is the meaning of TGA, which type of the graph plots in the thermogrametry, and what are the different types of the thermogrametry. This point also we have discussed in the last lecture. And again we have discussed the information obtained from the TZ curve. So what is TZ curve? It is the graph which is plotted mass versus temperature. It is the graph which plotted mass versus temperature, and what type of the information that we would get by this graph. So that also we have learned in the last lecture, that is information obtained from the TZ curve. The name of the point was information obtained from the TZ curve. So in the today's lecture we are going to start the instrumentation of the TZ thermogrametry. So actually exactly what are the components present in the TZ instrument. TG चे instruments आहे, त्याच्यामध्ये actually कुठले कुठले components असतात. So this part we are going to discuss in today's lecture. Generally see, in any machine of the thermal analysis or in any instrument of thermal analysis, because we have seen there are number of techniques of the thermal analysis, and each and every technique have their different machine. काही टेक्निकला एक दोन टेक्निकचं मिळून एकच मशीन आहे, बट almost for each type of the technique there is a different machine. But see, these are the general components present in each machine. These are the four general components present in each type of the thermal analysis machine. So means the machine must contain one furnace which can heat to the sample. A machine which contains furnace which can heat to the sample. Again the machine have a thermobalance. We cannot say machine, we can say instrument also. Again because it measures something, त्याच्यामुळे त्याला आपण instrument पण म्हणू शकतो. Again this machine have a thermobalance. So what is the role of thermobalance? It measures the weight of the sample. It measures the weight of the sample. Again it contains temperature programming system. So what is temperature programming system? So in the temperature programming system, so we will program the rate of the temperatures. Means suppose we want 1 degree Celsius rise of temperature per minute, so we can give the program to this temperature programming device, and we can maintain the temperature rate, or a rate of increase of the temperature or rate of decrease of the temperature with the help of temperature programming system. Again it also contains a data acquisition system, so which collects all the type of the data. That may be data of the temperature rise, or that may be data of the loss of the mass of the sample, or whatever it may be type of the data which can be generated by this machine. ठीक है. तर बेसिकली हे काय आहे की these are the four general components present in any type of the machine. These are the general components present in the any type of the machine. कुठल्याही मशीन मध्ये असणारे जनरल कंपोनेंट्स कुठले आहेत ना, त्याच्याविषयी मी आता इथे जनरली जस्ट डिस्कशन केलं. Actually in the today's lecture we are going to discuss one of the very interesting point, that is instrumentation of the thermogrametry, or we can say that instrumentation of the thermogrametric instrument, that is thermogrametric analysis instrument. That is the instrumentation काय आहे, what are the components present, what are the components present in the instrument of the thermogrametry. तर त्याचे components कुठले कुठले आहेत, तर तो जो पार्ट आहे ना, तो आपल्याला थोडंसं काय करायचं की डिटेल मध्ये डिस्कस करायचंय. So by understanding the components present in the instrument, you will be generally imagine what type of the instrument is this, and what are the different components present in the instrument. तर त्या instrument वेगवेगळे components कुठले आहेत, actually instrument कसं दिसत असेल अंदाज तुम्हाला त्याच्यावरून बांधता येऊ शकतो, आणि त्याच्यामुळे आपण जनरली इथे काय बघतोय की instrumentation of the thermogrametry. Next point. Okay, so basically see, there are 5 components present in the instrumentation of the thermogrametry.
तर याच्यामध्ये काय की फर्स्ट कंपोनंट इज द रेकॉर्डिंग बॅलन्स. फर्स्ट कंपोनंट इज द रेकॉर्डिंग बॅलन्स which can record the weight of the sample, which can record the weight of the sample. Again it contains sample holder. Again it contains sample holder. Then it contains furnace, as we have seen in the last diagram. It contains furnace. Again it contains furnace temperature programmer. Furnace temperature programmer. We have seen the temperature programmer also in the last image. Furnace temperature programmer हा एक याच्यामध्ये कंपोनंट असेल. or it is also called as a temperature controller or temperature measurement system. Temperature controller or the temperature measurement system. And the last component of this instrumentation part is the recorder. Last component is the recorder. So these are the 5 components present in the instrument of the thermogrammetry. तर थर्मोग्रामेट्रीचं जे इन्स्ट्रुमेंट आहे टीजी इन्स्ट्रुमेंट, तर त्या टीजी इन्स्ट्रुमेंट मध्ये कुठले कुठले 5 कंपोनंट असतात, तर these are the 5 component. It contains recording balance, it also contains sample holder, it contains furnace, as well as it contains furnace temperature programmer. So means whatever the rate of the temperature of furnace or increase in the rate of increase in the temperature of the furnace, so that will be managed by the furnace temperature programmer, and it also contains the recorder. So now here we will draw a rough diagram where we will just plot all these components which are present in the machine. I will just draw one rough diagram, आणि त्याच्यानंतर आपण वन बाय वन काय करूया की डिस्कशन करूया की ऍक्च्युअली त्याची स्केमॅटिक डायग्राम काय आहे. So this schematic diagram I will draw here. It will be schematic only. Okay, nothing will be more complicated. फक्त schematic diagram असणार आहे. आता स्केमॅटिक डायग्राम असल्यामुळे तुम्ही इथं असं आहे तिथं तसं आहे असं म्हणायचं नाही. जे काय जशी डायग्राम मी काढेल सो फक्त त्याच्यातले कंपोनंट समजून घ्या. फार काही ऍज इट इज सगळे डायग्राम मला जमणार नाही, बट आय विल जस्ट ट्राय टू ड्रॉ द कंपोनंट्स प्रेझेंट इन द मशीन. सो इट कंटेन्स फर्नेस. पहिली गोष्ट त्याच्यामध्ये फर्नेस असतो. सो आय विल ड्रॉ द फर्नेस हियर. ओके, इट कंटेन्स फर्नेस. सो इट इज अ फर्नेस. ओके, सो द फर्नेस कंटेन्स टेम्परेचर सेन्सर. तर फर्नेस जो आहे तर याच्यामध्ये सेन्सर्स आहेत. जनरली इट कंटेन्स सेन्सर्स. फर्नेस जो आहे त्याच्यामध्ये सेन्सर आहेत आणि प्लस काय की आता ह्या फर्नेसला इकडे ऍटमॉस्फिअरिक कंट्रोलर जोडलेला आहे. इथं काय की ऍटमॉस्फिअर कंट्रोलर म्हणजे फर्नेस मधलं जे ऍटमॉस्फिअर आहे आतमधलं, तर ते कंट्रोल करण्यासाठी इथं एक सिस्टम असेल ऍटमॉस्फिअर कंट्रोल किंवा ऍटमॉस्फिअरिक कंट्रोल. त्यानंतर फर्नेस टेम्परेचर सेन्सर इज देअर, म्हणजे फर्नेसचं टेम्परेचर किती आहे, सो दॅट वुड बी ऑल्सो मेजर्ड बाय द फर्नेस टेम्परेचर सेन्सर. सो हिअर विल बी फर्नेस टेम्परेचर सेन्सर. तर फर्नेस टेम्परेचर सेन्सर हा असेल इथं. ऍक्च्युअली हे कंपोनंट आहे बघा, ते ऍक्च्युअली सगळं फर्नेस मध्ये जोडलं असेल. फर्नेस टेम्परेचर सेन्सर, फर्नेस टेम्परेचर सेन्सर. Then the next component is the recording balance, which can record the weight of the sample. So here will be the recording balance. If you have any rough page or book, you could draw this diagram. तर ते डायग्राम जे आहे तुम्ही ड्रॉ करून घेऊ शकता. Then it contains a recorder. रेकॉर्डर असेल इथं, which record the रेकॉर्डर काय करेल, जो डेटा आहे तो डेटा ऍक्च्युअली काय करणार आहे की एकत्र करणार आहे रेकॉर्डर. अँड हिअर विल बी द बॅलन्स कंट्रोल. सो बॅलन्स कंट्रोल हॅव अ कनेक्शन विथ द रेकॉर्डर ॲज वेल एज रेकॉर्डिंग बॅलन्स. हा बॅलन्स आहे ऍक्च्युअली, हा त्याचा कंट्रोलर आहे. म्हणजे हा बॅलन्स कंट्रोल हा असेल बॅलन्स कंट्रोल. याच्यामध्ये तुमचा हा वरचा जो आहे तो काय ऍक्च्युअली इट इज सॅम्पल होल्डर. सॅम्पल होल्डर. आणि हे काय असेल की टेम्परेचर सेन्सर. टेम्परेचर सेन्सर. ठीक आहे. सो दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ दी थर्मोबॅलन्स. तर सॉरी टीजी इन्स्ट्रुमेंट. तर टीजी इन्स्ट्रुमेंटचे जे कंपोनेंट्स आहेत तर ते हे कंपोनेंट्स आहेत. इट कंटेन्स फर्नेस. हा जो आहे हा त्याचा फर्नेस आहे. व्हेरी इम्पॉर्टंट पार्ट ऑफ दी मशीन. फर्नेस. फर्नेस also connected with the atmospheric controller, which controls the environment inside the furnace, whether that environment would be the air or it would be the any inert gas or whatever it may be as per the requirement.
the furnace controller will just make the environment in the furnace. जसं requirement आहे तसं त्या environment furnace मध्ये जे environment आहे तर ते environment basically तयार केलं जाईल. Then it also contains furnace temperature sensor. So what is the role of furnace temperature sensor? So furnace temperature sensor will maintain the temperature of the furnace as per our requirement or as per the requirement of the analysis. जे काही रिक्वायरमेंट आहे त्याच्यानुसार फर्नेस टेम्परेचर सेन्सर काय करेल, त्या फर्नेसचं जे टेम्परेचर आहे ते मेंटेन करेल. अगेन द फर्नेस कंटेन्स सॅम्पल holder where we put the sample for the analysis. Again this or below the sample holder there are temperature sensors which senses the temperature of the sample, as well as the sample holder is connected to the balance also, because when we are heating the sample, the weight of the sample it will decreases, and as the weight of the sample changes, the recording balance will what we can say that it will just detect the change in the weight of the sample. आणि त्याचं जे काही चेंज इन वेट झालंय ते तो काय करतो, बॅलन्स कंट्रोलर आहे तिथून तो रेकॉर्डरला प्रोव्हाइड करतो ऍक्च्युअली, आणि मग इकडून फर्नेसचं टेम्परेचर वगैरे जे काय असेल ते पण परत रेकॉर्डरकडे येतं. म्हणजे या बाजूने तुम्हाला टेम्परेचरचा जो डेटा आहे तो रेकॉर्डरकडे येतो. ठीक आहे, जस्ट 1 मिनिट. आणि इकडून तुम्हाला काय येईल, बॅलन्स कडून जो वेटच्या संदर्भातला डेटा आहे, वेट ऑफ सॅम्पल, त्याचा जो डेटा आहे, सो दिस डेटा विल बी प्रोव्हाइडेड टू द रेकॉर्डर, अँड फ्रॉम दिस साइड temperature related data will be provided to the recorder, and finally so the recorder will take the two datas and in recorder will plot the graph. recorder म्हणजे काय की तुमच्या पीसी ची स्क्रीन आहे, पर्सनल कॉम्प्युटरची, त्यालाच आपण काय म्हणतो की बेसिकली रेकॉर्डर असं. ठीक आहे, सो these are the general components present in the instrumentation. So in this topic we have to discuss each component in detail one by one. प्रत्येक कंपोनंट आपल्याला डिटेल मध्ये 1 by 1 डिस्कस करायचं आहे, आणि त्याच्यामुळे आपण काय करूया की आता विल जस्ट अरेंज द स्क्रीन अँड विल गो टू द डिस्कशन ऑफ each component one by one. So very first component is the balance. Now we'll discuss about the balance. See, balance is one of the important component of the thermobalance. Actually बघा, TGA जे मशीन आहे, TG मशीन, याच्यातल्या बॅलन्सला ऍक्च्युअली थर्मोबॅलन्स असं म्हणतात. इट इज कॉल्ड ॲज अ थर्मोबॅलन्स, and it is one of the important component of this machine. It is the important component of the machine and it is called as a thermobalance basically. Then आता बॅलन्स म्हणल्यानंतर जनरली काय की आता बघा तुम्ही लॅबोरेटरी मध्ये बॅलन्स बघितलेला आहे, आणि एक लक्षात ठेवा की आपल्या लॅब मध्ये जो बॅलन्स असतो, accuracy of this balance is too low as compared to the balances which are used in the थर्मोग्रामेट्रिक अनालिसिस. याच्यामध्ये अॅक्युरसी मध्ये खूप मोठा फरक असतो. म्हणजे अगदी हायली अॅक्युरेट, हायली प्रिसाइज असलेले जे बॅलन्सेस आहेत, तर ते बॅलन्सेस बेसिकली आपण थर्मोबॅलन्स म्हणून यूज करतो. ठीक आहे, ते सगळे इनबिल्ट मशीन मध्ये असते, म्हणून बाहेरचा बॅलन्स आपण तिथे ठेवू शकत नाही. सो द मशीन हॅव इनबिल्ट बॅलन्स, त्या मशीन मध्ये इनबिल्ट बॅलन्स असतो, त्याची सेन्सिटिव्हिटी जी आहे ती खूप जास्त असते. आता आपण इथं फक्त एवढं बघूया की व्हॉट शुड बी द कॅरेक्टरिस्टिक्स प्रेझेंट इन द बॅलन्स that has to be used in the or that has to be used as a thermobalance. म्हणजे एखाद्या बॅलन्स मध्ये कुठले कॅरेक्टरिस्टिक असायला पाहिजेत की जेणेकरून तो बॅलन्स आपण थर्मोबॅलन्स म्हणून यूज करू शकतो. थर्मोबॅलन्स म्हणजे काय, बॅलन्स विच इज यूज फॉर द टीजी मशीन. त्याला जो बॅलन्स असणार त्याच्यामध्ये काय कॅरेक्टरिस्टिक नक्की असायला पाहिजेत, तर ते थोडंसं आपण इथं बघूया की सम कॅरेक्टरिस्टिक्स शुड बी प्रेझेंट इन द thermobalance to act this balance or to use this balance in the thermogrammetric machine. तर त्या मशीन मध्ये यूज करण्यासाठी या थर्मोबॅलन्स मध्ये कुठले कुठले कॅरेक्टरिस्टिक्स असायला पाहिजेत ते थोडंसं बघूया. तर फर्स्ट थिंग इज दॅट accuracy of the balance. Second thing is about the sensitivity of the balance. Then third thing is about the capacity of the balance. And the fourth thing is about the reproducibility of the balance. Fourth thing is about the reproducibility of the balance. म्हणजेच काय की the balance should be highly accurate, balance should be highly sensitive. The capacity of the balance, it should be just like analytical balance, as well as the reproducibility of the balance, it is again just like analytical balance. म्हणजे एकदम accurate पाहिजे, एकदम sensitivity पाहिजे. आणि reproducibility म्हणजे काय हो, the balance should give the same result again and again. म्हणजे सेम सॅम्पल आहे आणि मी सेम हिटिंग रेटला जर मी काय केलं, अनालाइज केलं परत, तर मला त्याचे जे वेट लॉस आलेले आहे, वेट लॉस विल बी शुड बी सेम. रिप्रोड्युसेबल म्हणजे काय हो,
results should be always reproducible. म्हणजे आपण एकदा MSc पास होणं आणि पुन्हा पुन्हा MSc त्याच टक्क्याने पास होणं याला आपण रिप्रोड्युसिबल रिझल्ट्स असं म्हणतो. ठीक आहे. तर जनरली द रिझल्ट्स विच आर गिवन बाय द बॅलन्स शुड बी रिप्रोड्युसिबल. म्हणजे बॅलन्सचं जे वेट आहे त्याने जे सुरुवातीला दिलं होतं तेवढंच वेट त्याने परत पुढच्या वेळेस पण दिलं पाहिजे. कारण हिटिंग रेट जर सेम ठेवला असेल आणि सॅम्पल जरी सेम असेल तर ते सगळ्या गोष्टी तुम्हाला तिथं व्हायला पाहिजे. तर हे पहिलं कॅरेक्टरिस्टिक आहे. देन द सेकंड टाइप ऑफ द कॅरेक्टरिस्टिक शुड बी प्रेझेंट इन एनी बॅलन्स. इट इज अबाउट द रेंज ऑफ द बॅलन्स. तर जनरली काय की बॅलन्स शुड हॅव ॲडेक्वेट range of automatic weight adjustment. Balance should have adequate range of automatic weight adjustment. It should have adequate range of automatic weight adjustment. म्हणजे जनरली वेट ज्यावेळेस चेंज होतं ना त्यावेळेस ऑटोमॅटिकली बॅलन्सने चेंज झालेली जी वेट आहे त्याला पटकन ऍडजस्ट केलं पाहिजे. तर हे एक त्याचं कॅरेक्टरिस्टिक जे आहे ते असायला पाहिजे. Then balance should have high degree of electronic and mechanical stability. Balance should have high degree of electronic and the mechanical stability. Electronic and the mechanical stability. Balance should have high degree of electronic and the mechanical stability. म्हणजेच कुठल्याही प्रकारचे व्हायब्रेशन झाले किंवा करंट मध्ये फ्लक्च्युएशन आलं तर देर शुड बी नो एनी टाइप ऑफ द इफेक्ट ऑन दी बॅलन्स. म्हणजेच काय की बॅलन्स शुड हॅव हाई डिग्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक अँड द मेकॅनिकल स्टॅबिलिटी. तर तो जो एक पार्ट आहे तो सुद्धा बॅलन्स मध्ये असायला पाहिजे. देन बॅलन्स शुड गिव्ह रॅपिड रिस्पॉन्स टू द वेट चेंज. इट शुड गिव्ह रॅपिड रिस्पॉन्स टू द वेट चेंज. तर वेट चेंजला बॅलन्सनं काय केलं पाहिजे, रिस्पॉन्स जो आहे तो रॅपिडली दिला पाहिजे. नाहीतर असं व्हायचं वेट चेंज झाले 5 मिनिटापूर्वी आणि नंतर एक टेम्परेचर वाढल्यानंतर परत त्यानं वेट चेंज दिला तर काय झालं, ऍक्च्युअली 100 डिग्रीला जर वेट चेंज झाला असेल आणि टेम्परेचर 5 डिग्रीने वाढला आणि तेव्हा बॅलन्सला कळालं तर तो बॅलन्स 100च्या ऐवजी 105 डिग्रीला वेट चेंज दाखवेल. सो आवर रिझल्ट विल बी रॉंग. तर आपले रिझल्ट जे आहे ते रॉंग असतील. म्हणजेच काय की इमिजिएटली बॅलन्स शुड हॅव टू रिस्पॉन्स टू द change in weight of the sample. Immediately balance should have to respond to the change in weight of the sample. तो एक त्याच्यातला important part आहे. Again balance should be unaffected to the any vibrations, any sample which is to be operated or generally काय म्हणतो की balance should be versatile. म्हणजे काही वेळा असं होतं की ते balance sample मध्ये काही ऍसिडिक किंवा कुठल्या तर अशा गोष्टी असतात की ज्याच्यामुळे बॅलन्स वरती इफेक्ट होतो. तर तसं व्हायला नाही पाहिजे. म्हणजेच काय की बॅलन्स शुड बी स्टेबल, बॅलन्स शुड बी वर्सटाईल. ठीक आहे. तर दीज आर द कॅरेक्टरिस्टिक शुड बी प्रेझेंट इन द एनी टाइप ऑफ द बॅलन्स. देन अँड देन ओनली वी कुड यूज दिस बॅलन्स इन द थर्मोग्रामेट्री इन्स्ट्रुमेंट. तर त्याच्यामध्ये आपण जनरली ते यूज करू शकतो. देन द नेक्स्ट टाइप इज द टाइप्स ऑफ द बॅलन्स. बेसिकली देर आर ब्रॉडली 2 टाइप्स ऑफ द बॅलन्सेस. बॅलन्सेसचे जनरली टाइप्स कुठले कुठले असतात की कुठल्या कुठल्या प्रकारचे बॅलन्सेस असतात. तर ब्रॉडली देर आर 2 टाइप्स ऑफ द बॅलन्सेस. वन इज अ डिफ्लेक्शन बॅलन्स. वन टाइप इज द डिफ्लेक्शन बॅलन्स and another type is the null type balance. NULL, null type balance. Deflection balances and the null type balances. So what is deflection balances? The balances which operates on the deflection phenomenon. म्हणजेच काय की generally the beam of the balance will be deflect. म्हणजेच काय, suppose this is a beam of the balance and suppose I put the weight here at the one side of the balance, then the beam of the balance will deflect. Okay, and according to the deflection of the beam, so balance shows the weight. तर त्याला आपण काय म्हणतो की deflection type of the balance. And basically see in the deflection type of the balances there are further subtypes. तर डिफ्लेक्शन टाइप ऑफ द बॅलन्स मध्ये परत 4 सब टाइप आहेत. त्याच्यातला एक पहिला जो सब टाइप आहे तो म्हणजे बीम बॅलन्स. फर्स्ट सब टाइप इज द बीम बॅलन्स. देन द just 1 minute, just 1 minute. Okay, so first type of the balance is the beam balance and the beam balance. Then the second type of the balance is the helical balance, helical type balance. Then third type of the balance is cantilevered. So I will explain one by one, no doubt. Cantilevered balance. And the fourth type of the balance is the torsion wire balance. See, we're not interested to go in detail about these balances, but I will just highlight the beam balance, helical type balance, cantilevered balance, and the torsion wire balance. So these are the 4 subtypes of the
डिफ्लेक्शन बॅलन्सेस. आता जर आपण बीम बॅलन्सेस जर असं म्हटलं तर बीम बॅलन्सेस जनरली कसे असतात बघा. तर बीम बॅलन्सेस आपण जर जनरली आपल्याकडे म्हणजे आपण काय म्हणू शकतो की मला वाटतं आपल्याकडे भाजीचा जो वजन काटा असतो म्हणजे आपण जो सुरुवातीला बघितलंय कधी की त्या वजन काटामध्ये ऍक्च्युली एक बीम असतो. म्हणजेच काय की देर इज अ वन सपोर्टर ऍट द सेंटर, वन सपोर्टर ऍट द सेंटर अँड ऑन द सपोर्टर देर इज वन बीम. असं एक बीम असेल बेसिकली. आणि जनरली हा जो बीम टाईप बॅलन्स आहे, बीम टाईप बॅलन्स जो आहे, तर बेसिकली बीम टाईप बॅलन्स मध्ये काय असेल की हा जो बीम आहे, सो दिस बीम अंडरगोज डिफ्लेक्शन, दिस बीम अंडरगोज डिफ्लेक्शन. तर बीमचं डिफ्लेक्शन कसं होतं बेसिकली, सपोज दिस इज द बीम, this is the beam which is at the null position initially, but when we put the weight at the one side of the beam, when we put the weight at the one side of the beam, then the beam will undergoes deflection. हा जो बीम आहे तो असं काय करेल की डिफ्लेक्ट होईल. beam will undergoes deflection and some deflection angle will be generated. हा जो आहे त्याला आपण काय म्हणू शकतो की डिफ्लेक्शन अँगल. and according to the deflection angle theta, the balance will measure the weight of the sample. लक्षात आलं काय आहे की जनरली की इन द बीम बॅलन्स देर इज वन सपोर्टर ऍट द सेंटर. म्हणजेच काय की जनरली एक सपोर्टर असेल त्याला आपण फलक्रम असं म्हणतो. दिस इज कॉल्ड ॲज अ फलक्रम. हा जो सपोर्टर आहे इट इज कॉल्ड ॲज अ फलक्रम. FUL. जस्ट 1 minute. So this is called as a fulcrum. So fulcrum is the supporter of the beam. FULCRUM. याला आपण फलक्रम असं म्हणतो. तर जनरली हा जो फलक्रम आहे तर फलक्रम वरती ऍक्च्युली काय केलं की तुमचा जो बीम आहे तर तो बीम ठेवलेला आहे. अँड वेन वी पुट द वेट ऍट द वन साइड ऑफ द बीम, देन द बीम अंडरगोज डिफ्लेक्शन. बीम अंडरगोज डिफ्लेक्शन. आणि ते जे काही डिफ्लेक्शन आहे, सो दिस डिफ्लेक्शन इज रेकॉर्डेड फोटोग्राफिकली. This deflection is recorded photographically, and this deflection is directly proportional to the weight change of the sample. Weight change sample. This deflection is directly recorded to the weight change of the sample. म्हणजे एक सिंपल वर्किंग आहे. आपल्याकडे जो बॅलन्स आहे तो तसाच असतो, पण आपण इथं ऍक्च्युली आपण जो बॅलन्स बघतो तो असाच वर्क करतो. फक्त आपण इथं वेट चेंज आहे ते आपल्या नेकेड आईज ना आपण किती डिफ्लेक्शन झालं त्याच्यावरून ठरवतो की वजन म्हणजे झालं का नाही सफिशियंट. ठीक आहे. परंतु इथं काय की फोटोग्राफिकली डिफ्लेक्शन जे आहे ते रेकॉर्ड केलं जातं आणि त्याच्यानुसार सॅम्पलचं वेट जे आहे ते किती असेल हे इलेक्ट्रॉनिकली तिथे जो डेटा आहे तर तो डेटा बेसिकली मिळत असतो. तर त्याला आपण काय म्हणतो की डिफ्लेक्शन काय म्हणू शकतो बेसिकली. तर डिफ्लेक्शन बीम बॅलन्स जो आहे तर त्या ठिकाणी बेसिकली जे डिफ्लेक्शन येतात तर ते त्याच्यावरून आपण कॅल्क्युलेट जनरली करू शकतो. म्हणजे इथं काय डेटा आहे की डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम असं म्हणूया की डिफ्लेक्शन ऑफ बीम अक्रॉस fulcrum is directly proportional to the weight change of the sample. It's directly proportional to the weight change of the sample. So this is about the first beam. Then let us go to the second, that is helical beam. The helical beam is again the simple beam. तुम्ही जर कधी मार्केट यार्ड मध्ये गेला असेल तिथे असणाऱ्या ज्या गुहण्या आहेत त्याला वजन करण्यासाठी त्यांच्या हातामध्ये एक अशा पद्धतीचा बॅलन्स असतो बघा. तर असे एक स्प्रिंग असते आणि स्प्रिंगला खालच्या बाजूला एक हुक असतो आणि तिथं आपण काय करू शकतो की आपलं जे वेट आहे ते लावू शकतो. आणि मग इथं काय होईल की देर इज अ कॉन्ट्रॅक्शन अँड द एक्सपान्शन ऑफ द स्प्रिंग. कॉन्ट्रॅक्शन. Spring is initially contracted. Later on, after putting the after putting the weight at the one side of the spring undergoes expansion. The spring undergoes expansion. तर तिथे एक्सपान्शन होतं. ठीक आहे. तर हा जो बॅलन्स आहे हेलिकल बॅलन्स. हेलिकल म्हणजे की देर इज अ स्प्रिंग विच इज हेलिकल इन शेप. आणि मग काय होईल की द स्प्रिंग अंडरगोज इलॉंगेशन वेन वी अप्लाय द वेट टू द वन साइड ऑफ द स्प्रिंग. स्प्रिंगच्या एका बाजूला जे वेट अप्लाय केल्यानंतर ते स्प्रिंग जे आहे ते इलॉंगेट होते. म्हणजे काय की द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग विल गेट चेंज अँड व्हॉट एव्हर द लेंथ ऑफ द स्प्रिंग which is changed after applying the weight, so which is measured by the transducer. Actually transducer measure करत नाही, but transducer convert the elongation of the spring into the weight. तर ट्रान्सड्युसरचं काम काय की जनरली ट्रान्सड्युसर रेकॉर्ड करतो इलॉंगेशन ऑफ द स्प्रिंग
आफ्टर पुटिंग द वेट टू द स्प्रिंगच्या एका बाजूला जर वेट ठेवलं आणि त्यानंतर मग ज्यावेळेस स्प्रिंग जी आहे ती काय झाली की एक्सपांड झाली किंवा इलॉंगेट झाली आणि ते इलॉंगेशन जे आहे ते स्प्रिंगचं दॅट इज रेकॉर्डेड बाय द ट्रान्सड्युसर. तर ट्रान्सड्युसर काय आहे की जनरली त्याला आपण ट्रान्सफॉर्मर असं म्हणतो किंवा कन्व्हर्टर असं म्हणतो. म्हणजे ट्रान्सड्युसरचं काम काय, ट्रान्सड्युसर विल कन्वर्ट द elongation of the spring into the weight of the sample. Transducer will convert the elongation of the spring into the weight of the sample. हे बघा अर्थात मी तुम्हाला सगळं लाईटली सांगतो ह्या सगळ्या गोष्टी. मग ती कसं काय होणार ऍक्च्युअली, मग इलॉंगेशन झालं मग वेट चेंज, किती वेट आहे सॅम्पल हे कसं करणार. इट इज ऑल अबाउट द फिजिक्स. फिजिक्सचे फार फेनॉमिनन्स आहेत सगळे, तर याच्यामधून तुम्हाला त्या सगळ्या गोष्टी क्लिअर होऊ शकतात. बट आय विल जस्ट हायलाइट हिअर. तर इथं काय की इलॉंगेशन ऑफ द spring is recorded by the transducer, and as per the elongation transducer will convert the elongation into the weight of the sample. तर ते सॅम्पलच्या वेट मध्ये बेसिकली काय होतं की कन्वर्ट होतं. ठीक आहे. तर इथे जे वापरलेले स्प्रिंग असतात तर ते बऱ्याच वेळा फायबर, कॉर्ड्स फायबरचे स्प्रिंग असतात. दी स्प्रिंग्स आर मेड अप फ्रॉम दी कॉर्ड्स फायबर. आणि बेसिकली याच्यामध्ये काय होतं की बऱ्याच वेळा टेम्परेचर ज्यावेळेस चेंज होतं त्यावेळेस रिझल्ट थोडीशी वेगळी येण्याची शक्यता असते. म्हणजेच काय की जनरली काय होतं की जी स्प्रिंग आहे त्याच्या इलॉंगेशनवरती टेम्परेचरचा सुद्धा थोडासा इफेक्ट होतो. आणि तो जो टेम्परेचरचा इफेक्ट आहे तो अवॉइड करण्यासाठी ऍक्च्युअली कॉर्ड्स इथं वापरलेले. जर तुम्ही नॉर्मल स्प्रिंग वापरली असती तर काय झालं असतं, नॉर्मल स्प्रिंग बेसिकली मेटलची एखादी जर असली असती तर काय झालं असतं, सो इलॉंगेशन ऑफ दिस मेटल स्प्रिंग गेट्स अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर. इलॉंगेशन ऑफ दिस मेटल स्प्रिंग गेट्स अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर. आणि ते होऊ नये म्हणून आपण इथं कॉर्डची स्प्रिंग वापरले, कॉर्ड फायबर. तर कॉर्ड फायबरची जी स्प्रिंग आहे सर दॅट विल रेजिस्ट टू द टेम्परेचर. ती टेम्परेचरला बेसिकली काय करेल की रेजिस्ट करेल. आणि जो काही प्रॉब्लेम येणार आहे म्हणजे जनरली कशासाठी, इलॉंगेशनसाठी किंवा रेकॉर्डिंगसाठी, तर तो प्रॉब्लेम जो आहे तो अवॉइड करेल. त्याच्यामुळे तिथं जनरली कॉर्डची जी स्प्रिंग आहे तर ती कॉर्डची स्प्रिंग बेसिकली यूज केलेली असते. Then the next type of the balance is the cantilevered balance. Next type is the cantilevered balance. Third type. See, cantilevered balance is very interesting. The cantilevered balance जो आहे याच्यामध्ये कसं आहे बघा, the beam is fixed at one side. In the cantilevered balance, beam is fixed at one side. It is fixed position. आणि इथं beam जो आहे तो rather to put on the fulcrum, the beam is fixed to the one side. म्हणजेच काय की one side of the beam is connected to the फर्म वॉल किंवा जनरली काय म्हणू शकते एखाद्या फर्म ऑब्जेक्टला एक बाजू जी आहे ती स्प्रिंगच्या अशी कनेक्ट केलेली आहे अँड वन साइड ऑफ द बीम इज ओपन. तर बीमची एक बाजू जी आहे ती ओपन आहे. ओके, सो वी हॅव टू पुट द वेट ऍट द वन साइड ऑफ द cantilevered beam and this beam will show the deflection. नंतर हे जब हा जो बीम आहे तो डिफ्लेक्शन दाखवल. आणि सेम आहे मग दिस डिफ्लेक्शन इज रेकॉर्डेड. आणि मग हे डिफ्लेक्शन जे आहे ते फोटोग्राफिकली रेकॉर्ड केलं जातं. आणि मग दिस डिफ्लेक्शन ऑफ बीम विल बी अगेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेट ऑफ द सॅम्पल. ठीक आहे, सुरुवातीला डिफ्लेक्शन जास्त असेल ऍज द वेट ऑफ द सॅम्पल इज मोर, बट ऍज वी आर हिटिंग टू द सॅम्पल डिफ्लेक्शन विल डिक्रीजेस. आणि मग त्याच्यानुसार मग वेट कमी 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 दाखवलं जाईल. ठीक आहे, त्या रेकॉर्डर कडून. म्हणजेच कॅन्टिलिवर्ड बॅलन्स काय की द कॅन्टिलिवर्ड बॅलन्स it contains one beam which is fixed at the one side and open at another side, and the weight that will be put on the open side, and then the beam undergoes काय म्हणू शकतो आपण त्याला deflection, and so this deflection is recorded photographically, and later on this deflection is converted into the weight of the sample. That is, deflection is directly proportional to the weight of the sample. So this is a cantilevered beam. And the last that is next type of the beam is the torsion wire beam. Sorry, torsion wire balance. Next type of the balance is the torsion wire balance. The torsion wire balance जो आहे तो पण it is just like a beam balance, फक्त याच्यामध्ये थोडासा फरक आहे. So what is the difference in the torsion wire balance? So that I will explain here. The torsion wire balance जो आहे तर याच्यामध्ये बेसिकली बघा, there is one wire which is stretched and connected to the टू फिक्स्ड पोझिशन्स टू फिक्स्ड पॉइंट्स. दोन फिक्स पॉइंटला एक अशी वायर जी आहे ती कनेक्ट केलेली आहे आणि ताणलेली आहे. टाईट वायर, देर इज अ टाईट वायर. सो वी कॅन से दिस इज अ टाईट वायर विच इज फिक्स्ड ऍट द टू पॉइंट. टाईट वायर विच इज फिक्स्ड ऍट द टू पॉइंट.
and on the tight wire there is a beam. On the tight wire there is a beam. इथं असा बीम असणार आहे. on the tight wire there is a beam. आणि मग काय असेल की इथं मग एका बाजूला याला वेट लावायची सिस्टम असेल. सो देर इज अ सिस्टम ऑफ द वेट. तर एक काय असेल की वेट लावायची सिस्टम असेल. म्हणजेच काय की बीम इज अटॅच टू द टाईट स्ट्रेच्ड वायर. बीम इज अटॅच टू द टाईट स्ट्रेच्ड वायर. आणि मग ही जी वायर आहे ती वायर कशी असेल, इट इज फर्मली फिक्स्ड टू दी बोथ एंड्स. द वायर इज फर्मली फिक्स्ड टू दी बोथ एंड्स. आणि मग त्याच्यावरती ऍक्च्युअली बीम आहे. आणि मग इथं मग काय असेल की जनरली काय असेल की डिफ्लेक्शन ऑफ बीम इट इज ऑल्सो गिव्ह द वेट ऑफ द सॅम्पल. सेम आहे, म्हणजे फक्त थोडा डिझाईन मध्ये चेंज आहे. बाकीचे जे फेनॉमिनन्स आहेत, कॅन्टिलिव्हर मध्ये एका बाजूला फिक्स आहे, टॉर्शन वायर मध्ये एक वायर आहे त्याच्यावरती तो बीम आहे. नंतर बीम बॅलन्स मध्ये काय आहे की बेसिकली एक फलक्रम आहे, फलक्रम वरती बीम ठेवलेला आहे. तर दिज आर द डिफरन्सेस. हेलिकल मध्ये काय की स्प्रिंग आहे, इन्स्टेड ऑफ द बीम देर इज अ स्प्रिंग. बाकी बघा हेलिकल तर हा एक फक्त वेगळा डिझाईन आहे, पण सॉरी हा वेगळा भाग आहे किंवा वेगळा कन्सेप्ट आहे. पण टॉर्शन वायर, कॅन्टिलिव्हर आणि बीम हे बॅलन्स हे तिन्ही एकच आहेत, फक्त याचे डिझाईन्स जे आहेत तर ते डिझाईन्स बेसिकली काय आहेत की थोडे चेंज आहेत. ठीक आहे. तर जनरली दिस इज अबाउट द टॉर्शन वायर. अँड द लास्ट टाइप ऑफ द बीम दॅट इज नल पॉइंट बॅलन्सेस. आपण डिफ्लेक्शन टाइप बॅलन्स मध्ये हे 4 टाइप बघितले. सो दीज आर द 4 टाइप्स which comes under the deflection type balance, where there is a deflection, and this deflection is recorded. The deflection record होते आणि म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो की deflection type balance. Deflection is recorded as a function of the weight of the sample, and therefore it is called as a deflection type balances. And the next type of the balance is the null type balance. Null. The generally null type balance जो आहे तर याच्यामध्ये बेसिकली काय की देर इज यूज ऑफ सेन्सर, अँड दिस सेन्सर डिटेक्ट्स द डेविएशन ऑफ द बॅलन्स फ्रॉम दी म्हणजे नल पोझिशन. म्हणजे जनरली कसं आहे बघा की नल टाइप ऑफ द बॅलन्स जो आहे तो फलक्रम बॅलन्स सारखाच असेल, म्हणजे सॉरी बीम बॅलन्स सारखाच असेल की याच्यावरती असं एक असेल की फलक्रम असेल त्या फलक्रमवरती बीम असणार आहे. ठीक आहे. आणि तो जो बीम आहे तर तो बेसिकली काय असेल की एका बाजूला त्याला जनरली आपण इथे वेट लावलं. सपोज वी अप्लाइड वेट हियर. सो ऍट दिस साइड सपोज वी अप्लाइड वेट. So now what will get happen when we apply the weight at the one side of the balance, then balance shows the deflection. Balance shows the deflection. Okay. So when balance shows the deflection, म्हणजे काय की the sensor will detect the deviation. This is the deviation किंवा deflection आहे. The sensor will detect the deviation. Then what will, आता इथून आपल्याला करायचंय काय बघा, डेव्हिएशन झालं. आता डेव्हिएशन किती झालं त्याच्यावरून काय करलो, सेन्सर विल गिव्ह द सिग्नल टू द रिस्टोर, एक रिस्टोरिंग फोर्स. म्हणजे काय की इथे एक फोर्स अप्लाय करायचे एक युनिट असेल. सो दिस फोर्स विल अप्लाय द रिस्टोरिंग फोर्स ऍज दिस बीम विल गोज टू द ओरिजिनल पोझिशन. म्हणजे काय होतं बघा, ज्यावेळेस इथं बॅलन्स तुम्ही लावला, सॉरी वेट लावलं, वेट लावल्यानंतर काय झालं, हा डिफ्लेक्शन झालं बीम मध्ये. बीम मध्ये डिफ्लेक्शन झालं का फ्रॉम द अनदर साइड ऑफ द बीम वी हॅव टू अप्लाय द रिस्टोरिंग फोर्स. आणि रिस्टोरिंग फोर्स किती लावायचा, टिल दिस बीम विल गोज टू द नल पोझिशन. टिल दिस बीम विल गोज टू द नल पोझिशन. म्हणजे तिथं काय असणार आहे की रिस्टोरिंग फोर्स आहे, इलेक्ट्रिकल किंवा मेकॅनिकल ओरिजिनचा एक रिस्टोरिंग फोर्स असेल आणि तो इथपर्यंत अप्लाय करायचा. कुठपर्यंत अप्लाय करायचा, जनरली तो बॅलन्स विल सॉरी द बीम विल कम टू द नल पोझिशन. up till the beam will come to the null position. null position म्हणजे त्याची ओरिजिनल जी पोझिशन आहे अशी स्ट्रेट पोझिशन, तर इथपर्यंत तो बॅलन्स येईपर्यंत म्हणजे आपण त्याला ओरिजिनल पोझिशन पण असं म्हणू शकतो. म्हणजेच काय की देन रिस्टोरिंग फोर्स इज अप्लाइड टिल द बॅलन्स, टिल द बीम कम्स टू द नल पोझिशन. आणि मग तो रिस्टोरिंग फोर्स किती अप्लाय केला तो रिस्टोरिंग फोर्स मोजायचा. दिस रिस्टोरिंग फोर्स इज मेजर्ड ऍज अ फंक्शन ऑफ काय की वेट. तर ते वेट म्हणून ते मोजलं जातं ऍक्च्युअली. ठीक आहे, लक्षात आलं मी काय सांगतोय. तर बेसिकली नल टाइप बॅलन्स मध्ये काय की देर इज अ फलक्रम ऍज वेल एज देर इज अ बीम. ऍट द वन साइड ऑफ द बीम वी अप्लाइड द वेट. सो व्हेन वी अप्लाय द वेट then काय असेल की beam will deflect. Okay, and this deflection of beam is recorded by the sensor, and then sensor gives the signal to the restoring force device, and then the restoring force will apply the restoring force at the another side of the balance beam
till the beam goes to the null position. म्हणजे या पोझिशनला परत बीम येईपर्यंत तिथे रिस्टोरिंग फोर्स अप्लाय केला जातो. And whatever the amount of the restoring force that we have applied, that is measured, and this restoring force is converted into the weight. म्हणजेच काय की restoring force is measured as a function of the weight of the sample. ठीक आहे. So this is about the balances, different types of the balances. तर हे जे balances आहेत, null type balance आणि deflection type balance. In the null type balance there is only one type, but in the deflection type balances there are 4 subtypes. तर मला वाटतं एवढा पार्ट आजच्या लेक्चरला sufficient आहे. So the remaining part of the instrumentation that we'll discuss in the next lecture, because we have less than 1 minute. If you have any questions, any doubt, you may raise your question. Session is open for the discussion. Thank you. कोणाला काय विचार असेल तर विचारू.